నమస్తే మాస్టర్స్. మనము గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ హౌ టు ప్లే ఇట్ ఈ బుక్ చదువుకుంటున్నాము. ఆథర్ పేరు ఫ్లోరెన్స్ కోవెల్ షెన్ అండ్ ఫైల్ 6కి కంటిన్యూషన్లో ఉన్నాం మనము. మాస్టర్స్ ఎనర్జీస్తో, ఆథర్ ఎనర్జీస్తో, గ్రూప్ ఎనర్జీస్తో కనెక్ట్ అవుతూ చదువుకున్నాము. మ్యాన్ ఈజ్ అడ్మానిష్డ్, మై విల్ బి డన్, నాట్ thine. And the curious thing is, man always gets just what he desires when he does relinquish personal will, thereby enabling infinite intelligence to work through him. Stand ye still and see the salvation of the Lord. For example, a woman came to me in great distress. Her daughter had determined to take a very hazardous trip, and the mother was filled with fear. She said she had used every argument, had pointed out the dangers to be encountered, and forbidden her to go. But the daughter became more and more rebellious and determined. I said to the mother, "You are forcing your personal will upon your daughter, which you have no right to do, and your fear of the trip is only attracting it. For man attracts what he fears." I added, "Let go and take your mental hands off. Put it in God's hands and use this statement: I put this situation in the hands of infinite love and wisdom. If this trip is the divine plan, I bless it and not longer resist. But if it is not divinely planned, I give thanks that it is now dissolved and dissipated." A day or two after that, her daughter said to her, "Mother, I have given up the trip," and the situation returned to its native nothingness. It is learned to stand still, which seems so difficult for man. I have dealt more fully with this law in the chapter on non resistance. I will give another example of sowing and reaping, which came in the most curious way. A woman came to me saying she had received a counterfeit $20 bill given to her at the bank. She was much disturbed, for she said the people at the bank will never acknowledge their mistake. I replied, "Let us analyze the situation and find out why you attracted it." She thought a few moments and exclaimed, "I know it. I sent a friend a lot of stage money just for a joke." So the law had sent her some stage money, for it does not know anything about jokes. I said, "Now we will call on the law of forgiveness and neutralize the situation." Christianity is founded upon the law of forgiveness. Christ has redeemed us from the curse of the karmic law, and the Christ within each man is his redeemer and salvation from all inharmonious conditions. So I said, "Infinite Spirit, we call on the law of forgiveness and give thanks that she is under grace and not under law, and cannot lose this $20, which is hers by divine right." Now, I said, "Go back to the bank and tell them fearlessly that it was given you there by mistake." She obeyed, and to her surprise, they apologized and gave her another bill, treating her most courteously. So, knowledge of the law gives man power to rub out his mistakes. Man cannot force the external to be what he is not. If he desired riches, he must be rich first in consciousness. Over to you, madam. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఆమె చెప్తున్నారు. ఆ సిచ్యువేషన్ ఏమిటంటే ఒక లేడీ వచ్చారు ఈవిడ దగ్గరికి.
కానీ చాలా బాధపడుతూ వచ్చారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మాయి ఒక చాలా డేంజరస్ ట్రిప్‌కి వెళతానని చెప్పిందనమాట. అయితే ఈమె ఆ తల్లి కింద చాలా భయపడుతోంది. అక్కడికి ఆమె వెళ్తే ఏమవుతుంది ఆమెకని. అందుకని చాలా కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేసింది. ఎన్నో డేంజర్స్ ఉంటాయి అని చెప్పడానికి చేసినా, ఎంత వద్దని చెప్తున్నా కూడా ఆమె ఇంకా ఇంకా పట్టుదలగా నేను వెళ్తాను, వెళ్తానని రెబెలియస్‌గా, డిటర్మిన్డ్‌గా ఉంది ఆ డాటర్. అప్పుడు ఆ మదర్‌తో ఏం చెప్పారంటే ఈవిడ ఆహ్, ఫ్లోరెన్స్, మీరు మీ పర్సనల్ మీ సంకల్పాన్ని ఆమె మీద రుద్దొద్దు. మీకు దానికి అధికారం లేదు. ఇంకోటేంటంటే మీకు ఆ ట్రిప్ అంటే చాలా భయంగా ఉంది కాబట్టి మీరు భయాన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. సో, అందుకు మీరు ఈ భయపడుతున్నారు కాబట్టి అది మోర్ అండ్ మోర్ మీరు దాన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. అందుకు మీరు లెట్ గో చేయండి. మొత్తానికి దాని నుంచి మీ ఆహ్, ఏంటంటే మీ చేతులు కడిగేసుకోండి. అది మొత్తం భగవంతుని హ్యాండ్స్‌లో పెట్టండి మొత్తం అంతా. అంటే సరెండర్ అవ్వండి. ఈ స్టేట్‌మెంట్ కూడా యూజ్ చేసుకోండి. నేను ఈ సిట్యుయేషన్ అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రేమకి, ఆయన జ్ఞానానికి ఆయన చేతుల్లో వదిలేస్తున్నాను. ఒకవేళ ఈ ట్రిప్పే కనుక ఆ డివైన్ ప్లాన్ అయితే దాన్ని నేను బ్లెస్ చేసి నేను రెసిస్ట్ చెయ్యను ఇంకా. అంటే దాన్ని అడ్డగించను. కానీ అది డివైన్ ప్లాన్ కాకపోతే అది అది తొందరగా డిసిపేట్ అంటే అది డిజాల్వ్ అయిపోయినందుకు, అది కంప్లీట్‌గా ఎరాడికేట్ అయిపోయినందుకు నేను థాంక్స్ చెప్తున్నాను అని ఆహ్, ఆమెని అఫర్మేషన్ చేసుకోమని చెప్పారు. ఒక 2 రోజులు, ఒక రోజు తర్వాత ఆమె వాళ్ళ డాటర్ ఆమెంతట ఆమె కూతురొచ్చేసి నేను ఆ ట్రిప్ వెళ్ళదలుచుకోలేదు అని చెప్పేసింది. అంటే సిట్యుయేషను మొత్తానికి మళ్ళా నార్మల్ సిట్యుయేషన్ వచ్చేసిందనమాట. అయితే ఈ మనము ఎప్పుడైతే స్టాండ్ స్టిల్ అంటే ఒక స్థితప్రజ్ఞతతో వెళతామో, అది నేర్చుకుంటామో, అది చాలా కష్టం మనకి. కానీ ఒకవేళ అది మనం కనుక చేయడం నేర్చుకున్న తర్వాత మనకి సిట్యుయేషన్స్ కానీ తొందరగా మనకి డీల్ చేయడం ఎలా అన్నది బాగా వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు నాన్ రెసిస్టెన్స్ చాప్టర్‌లో మనం చదివాం కదా! సో, దాన్ని మళ్ళా ఇక్కడ యూజ్ చేసి మనము సిట్యుయేషన్‌ని బెటర్‌గా డీల్ చేయగలం. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నారు. అంటే ఏది ఇస్తే మళ్ళా మనకేది తిరిగొస్తుంది? ఎంత తో ఎంత ఫన్నీగా, క్యూరియస్‌గా వస్తుందన్నది ఇంకొకటి చెప్పారనమాట. ఇంకొక వుమెన్ ఈవిడ దగ్గరకొస్తుంది. వచ్చి ఆవిడకి బ్యాంక్‌లో ఆవిడకి ఒక దొంగ నోటు ఇవ్వబడుతుంది. అంటే $20 నోటు. అది దొంగ నోటనమాట. అది బ్యాంక్‌లో ఇచ్చారు. సో, ఆమె చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఆ రోజుల్లో $20 అంటే చాలా ఎక్కువే. ఇది 1925స్‌లో మాట్లాడుతున్న టైం అన్నమాట. సో, అందుకు ఆమె ఏమంటుందంటే బ్యాంకులో ఉన్న వాళ్ళు పీపుల్ ఎప్పుడు ఇప్పుడు దాన్ని వాళ్ళ మిస్టేక్‌ని వాళ్ళు అక్నాలెడ్జ్ చేయరు. సో, అందుకు నువ్వే మేమేం ఇవ్వలేదని చెప్పేస్తారని ఈమెకి భయం. అయితే అప్పుడు ఫ్లోరెన్స్ ఏమడుగుతుందంటే, అసలు ఈ సిట్యుయేషన్‌ని మనం అనలైజ్ చేద్దాం. అసలు నువ్వు ఎందుకు దీన్ని అట్రాక్ట్ చేసావు? అనుకుని ఆవిడని ఆలోచించుకోమంటుంది. ఆమె ఆలోచించుకొని ఏం చెప్తుందంటే, నాకర్థమైంది. నేనొక ఫ్రెండ్‌కి జోక్‌గా చాలా స్టేజ్ మనీ అంటే ఇప్పుడు కౌంటర్‌ఫెయిట్ మనీ ఉంటుంది కదా! అలాంటిది చాలా పంపాను ఊరికే జోక్ కింద అని చెప్తుంది. అయితే లాకి సో, స్పిరిచ్యువల్ లా ప్రకారం స్పిరిచ్యువల్ సైన్స్‌కి హ్యూమర్ అర్థం కాదు. ఫన్ అర్థం కాదు. సో, ఆ స్పిరిచ్యువల్ లా ప్రకారం ఏమైంది? ఆమెకు కూడా కొంచెం ఫేక్ మనీ వచ్చిందనమాట. ఎందుకంటే దానికి జోక్స్ అనేది అర్థం కాదు కాబట్టి. యూనివర్స్‌కి జోక్స్ అనేది అర్థం కాదు కాబట్టి. సో, అప్పుడు ఏమంటుందంటే, ఓకే. ఇప్పుడు మనం లా ఆఫ్ ఫర్‌గివ్‌నెస్‌ని ఇన్వైట్ చేసుకుందాం. ఈ సిట్యుయేషన్‌ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం అని చెప్పేసి, ఈ లా ఆఫ్ ఫర్‌గివ్‌నెస్ మీద వాళ్ళ మతం బేస్ అయి ఉంది కాబట్టి, దాన్ని తెచ్చుకొని అంటే మనకి ఇష్టం లేని సంఘటనలు జరిగితే, మనకి సరికాని సంఘటనలు జరిగితే, ఇన్ఫైనైట్ స్పిరిట్‌ని పిలుచుకొని లా ఆఫ్ ఫర్‌గివ్‌నెస్ మనం అడిగి, ఆ తర్వాత థాంక్స్ చెప్పి, ఎందుకంటే ఆమె గ్రేస్‌లో ఉంది. ఆమె దయలో ఉంది. లాలో లేదు. ఇంకోటేంటంటే ఈ $20 ఆమె రైట్ ప్రకారం దక్కాల్సింది. డివైన్ రైట్ ప్రకారం అని చెప్పి, ఇప్పుడు ఫ్లోరెన్స్ ఏమో ఆమెని బ్యాంక్‌కి వెళ్లి చెప్పమని చెప్తుంది. ఏమని? ఇది మీరిచ్చారు నాకు.
అది ఒక మిస్టేక్ వల్ల ఇచ్చారు నాకు. సో నాకు కరెక్ట్ మనీ ఇవ్వండి అని చెప్పి అడగమని ఆమెకు సజెస్ట్ చేస్తుంది. ఆమె అది ఒబే చేసి వెళ్ళి బ్యాంకుకి వెళ్ళి అడిగితే సర్ప్రైజింగ్ గా వాళ్ళు ఆవిడకి అపాలజైజ్ చేసి ఇంకొక బిల్, ఇంకొక $20 నోటు ఇస్తారనమాట. అది ఆవిడని చాలా ఆ, గౌరవంగా ట్రీట్ చేస్తారు, ఏమీ బ్లేమ్ చేయరు. సో అంటే ఏంటి, ఈ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద లా ఏంటంటే మనిషికి తన మిస్టేక్స్ ని చెరిపేసుకోవడానికి కూడా ఈ లా పవర్ ఇస్తుంది. అంటే బయట ఉన్నది ఏంటవుతుంది అంటే మ్యాన్ ఏమీ ఫోర్స్ చేయలేడు. అంటే ఒకవేళ అతనికి రిచెస్ అంటే డబ్బులు కావాలనుకుంటే అతని కాన్షియస్నెస్ లో రిచ్ గా ఉండాలి. అంటే బయట దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేము, లోపలనే మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకోవాలి మన కాన్షియస్నెస్ ని. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఓవర్ టు యు మేడం. Thank you, ma'am. If he desires riches, he must be rich first in consciousness. For example, a woman came to me asking treatment for prosperity. She did not take much interest in her household affairs, and her home was in great disorder. I said to her, "If you wish to be rich, you must be orderly. All men with great wealth are orderly, and order is heaven's first law." I added, "You will never become rich with a burnt match in the pin cushion." She had a good sense of humor and commenced immediately, putting her house in order. She rearranged furniture, straightened out bureau drawers, cleaned rugs, and soon made a big financial demonstration, a gift from a relative. The woman herself became made over and keeps herself keyed up financially. By being ever watchful of the external and expecting prosperity, knowing God is her supply. Many people are in ignorance of the fact that gifts and things are investments, and that hoarding and saving invariably led to loss. There is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. For example, I knew a man who wanted to buy a fur lined overcoat. He and his wife went to various shops, but there was none he wanted. He said they were all too cheap looking. At last, he was shown one. The salesman said was valued at $1,000, but which the manager would send him for $500, as it was late in the season. His financial possessions amounted to about $700. The reasoning mind would have said, "You can't afford to spend nearly all you have on a coat." But he was very intuitive and never reasoned. He turned to his wife and said, "If I get this coat, I will make a ton of money." So his wife consented weakly. About a month later, he received a $10,000 commission. The coat made him feel so rich, it linked him with success and prosperity. Without the coat, he would not have received the commission. It was an investment paying large dividends. If a man ignores these leadings to spend or to give, the same amount of money will go in an uninteresting or unhappy way. For example, a woman told me on Thanksgiving Day, she informed her family that they could not afford a Thanksgiving dinner. She had the money but decided to save it. A few days later, someone entered her room and took from the bureau drawer the exact amount the dinner would have cost. The law always stands back of the man who spends fearlessly with wisdom. Over to you, madam. థ్యాంక్ యూ మేడం.
అయితే ఇక్కడ ఈమె ఇంకో కేస్ గురించి చెప్తారు. ఒక లేడీ ఈమె దగ్గరకు వస్తారు. ఎందుకు? నాకు నాకు ప్రాస్పెరిటీ కావాలి. సో, అది నాకు సమృద్ధి కావాలి. వీటన్నిటి గురించి నాకు మీరు హెల్ప్ చేయాలని. అయితే ఆమె ఇంటి విశేషాల గురించి ఏమాత్రం ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఆమె ఇల్లు అసలు చాలా, చాలా అంటే అస్సలు కరెక్ట్ ఆర్డర్‌లో లేదనమాట. పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంది. సమంగా నీట్‌గా లేకుండా. అప్పుడు ఈమెతో ఫ్లోరెన్స్ ఏం చెప్పారంటే, "మీరు ఒకవేళ మీకు ధనం కావాలనుకుంటే, ముందు నువ్వు ఆర్డర్‌గా ఉండడం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే మనుషులు చాలా డబ్బులున్న మనుషులందరూను వాళ్ళు చాలా ఆర్డర్లీగా ఉంటారు. ఆర్డర్ అన్నది అది మన నేచర్‌లో ఫస్ట్ లా అని చెప్తారనమాట. అయితే మీరు ఎప్పుడు కూడా ఒకవేళ మీరు మీ ఇంట్లో కుషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. దాంట్లో కాలిపోయిన మ్యాచ్ స్టిక్ పెట్టేసి దాచేస్తే అది ఆర్డర్ కాదు. అలా దానివల్ల మీరు రిచ్ అవ్వలేరు. అయితే ఈ ఎవరైతే లేడీ వచ్చి అడిగిందో, ఈ ఆహ్, సంపత్ గురించి అడిగిందో, ఆవిడకి మంచి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని లైట్‌గా తీసుకొని వెంటనే ఇమ్మీడియేట్‌గా ఆవిడ ఇంటిని సమంగా పెట్టుకోవడం మొదలెట్టింది. ఆవిడ ఫర్నిచర్ రీఅరేంజ్ చేసింది. మళ్ళా క్లీన్ చేసింది రగ్స్‌ని. తర్వాత మొత్తం ఆర్డర్‌లో పెట్టుకోగానే వెంటనే ఆవిడకి చాలా పెద్ద ఫైనాన్షియల్ గెయిన్ వచ్చింది. ఎలాగా? ఒక రిలేటివ్ నుంచి ఒక గిఫ్ట్ కింద వచ్చిందనమాట. సో, ఆమె అంతట ఆమె కూడా ఆమెనామె చక్కగా తయారు చేసుకుంది. ఇంకోటేంటంటే ఫైనాన్షియల్‌గా చాలా కీడప్ అయింది. అంటే చాలా ఫైనాన్షియల్‌గా తను సరి చేసుకుంది. ఎప్పుడు? ఎక్స్‌టర్నల్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ ప్రాస్పెరిటీ నుంచి ఎలాగా అంటే ఆమెను సరిచేసుకోవడం వల్ల ఇంటర్నల్‌గా సరిచేసుకొని, కాన్షియస్‌నెస్ సరిచేసుకొని, మళ్ళా ప్రాస్పెరిటీకి కావాల్సినవన్నీ రెడీగా పెట్టుకొని అంటే డిగింగ్ ద డిచెస్ అంటారు కదా! మొత్తం అన్నీ రెడీ చేసుకొని పెట్టుకున్న తర్వాత ఆమెకు ఆ గిఫ్ట్ వచ్చింది. ఎందుకు ఇది? బయట నుంచి వచ్చింది కాదు. అది మొత్తానికి భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన సప్లై అది. అయితే ఈ చాలా మందికి దీని గురించి తెలీదు. ఏంటంటే అవన్నీ కూడా గిఫ్ట్స్ గానీ మనకొచ్చిన వస్తువులు గానీ, ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్. ఎలాగా? వాటిని మనం హోర్డ్ చేసుకున్నామంటే, హోర్డింగ్ అంటే దాన్ని మనం దాచేసుకున్నామంటే, అది లాస్‌కి లీడ్ అవుతుంది. అంటే మనం ఎంత ఇస్తే మనకంత మనం ఎంత పంచితే మనకు పంచబడుతుంది అని. మనకి ఇవ్వబడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక మనిషి ఆహ్, అతను పెద్ద ఓవర్ కోట్ కొనుక్కుందాం అనుకున్నాడు. అదేంటి అంటే వూలెన్ ఓవర్ కోట్ లాంటిది. అయితే అతను వాళ్ళ ఆవిడ వేరే షాప్‌కి వెళ్తారు. కానీ అతనికి నచ్చింది ఎక్కడ దొరకదు. ఎందుకంటే అవన్నీ చీప్‌గా ఉన్నాయని అతని ఉద్దేశం. ఒకసారి ఇంకొక చోటకి వెళ్తే ఇంకొక కోట్ చూపిస్తాడు ఒక సేల్స్‌మెను. అది యాక్చువల్‌గా $1000 కానీ ఆ మేనేజర్ ఏమో $500కి ఇవ్వడానికి ఒప్పుకుంటాడు. ఎందుకంటే సీజన్‌లో అది కొంచెం లోల్డ్ సీజన్ అన్నమాట. అంటే లాస్ట్ సీజన్‌దది. సో, అందుకు అది ఇవ్వడానికి ఒప్పుకుంటారన్నమాట. 50% సేల్‌లో. అయితే అతనికున్న సేవింగ్స్ $700. మామూలుగా అయితే రీజనింగ్ మైండ్ ఏం చెప్తుంది మనకి? నువ్వు దాన్ని అఫోర్డ్ చేయలేవు. ఎందుకంటే నీ దగ్గరున్న సేవింగ్స్ అంతా నువ్వు ఆ కోట్ మీదే స్పెండ్ చేసేస్తే నీ దగ్గర ఏముండదు. కానీ అతను చాలా తెలివైనవాడు. ఇంకోటేంటంటే ఇంట్యూటివ్‌నెస్ ఉన్న మనిషి. సో, ఏం చెప్పాడంటే, నేను కనుక ఈ కోట్‌ని కనుక కొనుక్కుంటే నేను చాలా డబ్బులు చేసుకుంటాను అని వైఫ్‌తో చాలా కన్విన్సింగ్‌గా చెప్తే ఆ వైఫ్ ఒప్పుకుంటుంది. తర్వాత ఒక నెల తర్వాత అతను ఒక $10,000 కమిషన్ అతనికి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ కోట్ కొనుక్కున్న తర్వాత అతను చాలా రిచ్‌గా కాన్షియస్‌నెస్‌లో ఫీల్ అవ్వి, ఆ కాన్షియస్‌నెస్ చేంజ్ చేయగానే దాన్ని అతనికి అది సక్సెస్‌కి, ప్రాస్పెరిటీకి లింక్ చేస్తుంది ఆ కోట్. ఆ కోట్ లేకుండా మేబీ అతని కాన్షియస్‌నెస్ అంత రిచ్ నెస్‌లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఉండకపోయుండొచ్చు. సో, అతనికి అప్పుడు ఆ కమిషన్ రిసీవ్ చేసుకొని ఉండకపోతే $10,000 రాకపోవచ్చు. సో, ఇదేంటంటే ఈ పెద్ద ఇన్వెస్ట్‌మెంట్. ఈ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఏంటంటే రిచ్‌గా ఫీల్ అవ్వడానికి అతను అతని దగ్గర ఉన్నది స్పెండ్ చేసి సేవింగ్స్ ఆల్‌మోస్ట్ స్పెండ్ చేసి కొనుక్కున్న అదొక ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కింద యాక్ట్ చేసి అతనికి డివిడెండ్స్ వచ్చాయన్నమాట. ఇంకోటేంటంటే ఈ ఒకవేళ మనిషి కనుక మనం స్పెండ్ చేయాలి, ఇవ్వాలి అన్న కొన్ని కొన్ని
కొన్ని చోట్ల మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, మనకు ఇంట్యూటివ్‌గా కానీ ఆహ్, మనకొచ్చిన ఇంట్యూషనే అనుకోండి. అప్పుడు కనుక ఇగ్నోర్ చేస్తే అదే అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇంకో విధంగా, మనకి నచ్చని విధంగా, అనుకోని విధంగా పోతుంది. చాలా మనకి నచ్చని విధంగా పోతుంది. ఎలాగంటే ఒక ఇంకొక లేడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారీవిడ. ఇంకొక లేడీ ఏం చెప్తుందంటే థాంక్స్ గివింగ్ నాడు ఆమె తన ఫ్యామిలీకి చెప్పిందనమాట. వాళ్ళు థాంక్స్ గివింగ్ డిన్నర్ మనం ఎఫర్ట్ చేయలేము. ఎందుకంటే ఈసారి లేదు. అది యూజువల్‌గా చాలా పెద్ద వాళ్ళకి ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఆల్‌మోస్ట్ నవంబర్‌లో వచ్చేనిది. చాలా పెద్ద డిన్నర్ ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్స్ అవుతాయి అప్పుడు. సో, చాలా ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తారు. నార్త్ అమెరికన్ కాంటినెంట్‌లో ఉన్నవాళ్ళు. అయితే ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఏడాది ఆ డబ్బులు సేవ్ చేసుకొని ఉందామని మనం ఎఫర్ట్ చేయలేమని చెప్తుంది. కానీ కొన్నాళ్ళకి ఏమవుతుంది, ఎవరో ఆమె ఇంట్లోకొచ్చేసి మొత్తం బ్యూరో డ్రాయర్ నుంచి ఎంత డబ్బులైతే ఆ డిన్నర్‌కి ఆమె సేవ్ చేయడానికి పక్కన పెట్టుకుందో, ఆ అంతే డబ్బులు వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారనమాట. సో, ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే, ఈ స్పిరిచ్యువల్‌లో ఎవరైతే ఖర్చు పెట్టినప్పుడు భయం లేకుండా ఖర్చు పెడతారో, బట్ జ్ఞానంతో ఖర్చు పెడతారో, ఆ లా వాళ్ళకి ఎప్పుడూ బ్యాక్ ఉంటుంది. ఓవర్ టు యూ మేడం. Thank you, madam. The law always stands back of the man who spends fearlessly with wisdom. For example, one of my students was shopping with her little nephew. The child clamored for a toy, which she told him she could not afford to buy. She realized suddenly that she was seeking lack and not recognizing God as her supply. So she bought the toy and on her way home picked up in the street the exact amount of money she had paid for it. Man's supply is inexhaustible and unfailing when fully trusted, but faith or trust must precede the demonstration. According to your faith, be it unto you. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For faith holds the vision steady, and the adverse pictures are dissolved and dissipated. And in due season we shall reap, if we faint not. Jesus Christ brought the good news that there was a higher law than the law of karma, and that law transcends the law of karma. It is the law of grace or forgiveness. It is the law which frees man from the law of cause and effect, the law of consequence, under grace and not under law. We are told that on this plane, man reaps where he has not sown. The gifts of God are simply poured out upon him. All that the kingdom affords is his. This continued state of bliss awaits the man who has overcome the race thought. In the world, thought is in the world, thought there is tribulation. But Jesus Christ said, "Be of good cheer. I have overcome the world." The world thought is that of sin, sickness, and death. He saw their absolute unreality and said, "Sickness and sorrow shall pass away, and death itself, the last enemy, be overcome." ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తారంటే, ఫ్లారెన్స్ స్టూడెంట్స్ ఒకసారి వాళ్ళ మేనకోడలతో బయటికి వెళ్తుంది. ఆహ్, మేనల్లుడితో బయటికెళ్తుంది. షాపింగ్ కోసమని. అయితే ఆ బాబు ఒక టాయ్‌ని చూసి అది కొనమని అడుగుతాడు. అయితే ఆమె ఏం చెప్తుందంటే, "నాకు దగ్గర డబ్బులు లేవు. నేను అఫోర్డ్ చేయలేను నీకు ఇది కొనడానికి" అని చెప్తుందనమాట. కానీ సడెన్‌గా ఆమె ఫ్లోరెన్స్ స్టూడెంట్ కాబట్టి అది రియలైజ్ అయ్యి ఆమె ఏమన్నదో ఆ మాటలు మళ్ళా రియలైజ్ అయ్యి వెంటనే ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను, ఏం ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాను, ల్యాక్ అన్నది ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాను. అంటే నాకు లేదు అన్నదాన్ని. అలా కాకుండా భగవంతుడే సప్లై అని నేనెందుకు రికగ్నైజ్ చేయట్లేదు అని తన్ని తాను కరెక్ట్ చేసుకొని ఆ టాయ్ కొంటుంది. అంటే ఆమె దగ్గర డబ్బులుంటాయి. కానీ డబ్బులు పెట్టడం ఆమె ఇష్టపడదు దానికి. అయితే ఆమె వెళ్ళే దారిలో
మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్గా ఎంతైతే ఆ టాయ్కి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టిందో అంతా ఆమెకి స్ట్రీట్లోనే దొరుకుతుంది. అయితే మనిషి యొక్క సప్లై అది అయిపోవచ్చు, కానీ మనం ఫేత్ ట్రస్ట్ ఉంచుకుంటే తర్వాత మనకు వచ్చింది అది గాడ్ సప్లై నుంచి వస్తుంది. అంటే నీకెంత ఫేత్ ఉన్నది దాన్ని బట్టి, నీకెంత నమ్మకం ఉన్నది, నువ్వు ఎంత సరెండర్ అవుతావు అన్న దాన్ని బట్టి నీ సిచ్యువేషన్ చేంజ్ అవుతుంది. అయితే ఈమె ఏం చెప్తుందంటే, ఈ కర్మ లా కన్నా కూడా ఒక లా ఉంది. అదేంటంటే లా ఆఫ్ ఫర్గివ్నెస్ అంటే క్షమించడము అన్న క్షమాపణ చెప్పుకోవడం, క్షమించగలగడం. అది ఈ లా మనిషి యొక్క ఈ కర్మని తీసేస్తుంది అని చెప్తుంది అన్నమాట. అంటే ఎప్పుడు మనము ఈ కర్మ ప్రకారం మనం ఏమిస్తే అది వస్తుంది అంటాం కదా, బట్ ఈ క్షమాపణ అన్నది దీని నుంచి తీసేస్తుంది అని ఇక్కడ చెప్తోంది. ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది మేడం. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్లేన్లో ఏం చెప్పారు, మనిషి ఏది చేస్తే అది మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుందని. కానీ ఈ భగవంతుని యొక్క అతని సామ్రాజ్యంలో మనకి ఓన్లీ బ్లిస్ ఉంటుంది. అంటే మనము ఒకవేళ మన కాన్షియస్నెస్ మార్చుకుని ఫర్గివ్నెస్లో ఉంటే మనము దీన్ని కూడా అధిగమించవచ్చు. అలాగే ప్రపంచ థాట్ ఏంటి, అదేంటి సిన్ అంటే మనం తప్పులు చేయడం, మనకి ఈ డిసీజెస్, మళ్ళీ డెత్. కానీ దీన్ని మనము మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అంటే వరల్డ్ థాట్ నుంచి గాడ్ థాట్కి వెళ్ళిపోతే అది దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు, సారోని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. ఓకే మేడం. We know now from a scientific standpoint that death could be overcome by stamping the subconscious mind with the conviction of eternal youth and eternal life. The subconscious, being simply power without direction, carries out orders without questioning. Working under the direction of the superconscious, the resurrection of the body would be accomplished. Man would no longer throw off his body in death. It would be transformed into the body electric, sung by Walt Whitman. For Christianity is founded upon the forgiveness of sins and an empty tomb. డెత్ గురించి మనం ఇప్పటి వరకు ఏదైతే బిలీవ్ చేశామో, దట్ నేను పలానా ఏళ్ళ వరకే బ్రతుకుతాను, ఆ ఏజ్ తర్వాత నేను ఉండను అనేది ఒకటి సబ్కాన్షియస్గా ఫీడ్ చేసుకుంటాం కదా. అయితే దట్ డెత్ కుడ్ బి ఓవర్కమ్ బై స్టాంపింగ్ ద సబ్కాన్షియస్ మైండ్ విత్ ద కన్విక్షన్ ఆఫ్ ఎటర్నల్ యూత్ అండ్ ఎటర్నల్ లైఫ్. ఇప్పుడు బాబాజీ, హనుమంతుడు ఎలాగైతే ఉన్నారో, రామ్తా ఎలాగైతే బాడీతో వెళ్ళిపోయారో, అట్లాగే మనం దాన్ని ఆ సబ్కాన్షియస్ని ప్రిపేర్ చేయాలన్నమాట. యాక్చువల్గా డెత్ అనేది లేదండి. డెత్ అనేది మనము ఫియర్ తోనో లేదంటే డౌట్ఫుల్నెస్ తోనో ఒక హ్యూమన్ క్రియేట్ చేసుకున్నదే తప్ప యాక్చువల్గా డెత్ అనేది లేదు. చాలా మంది మహావతార్ బాబాజీ కానీ, రామ్తా కానీ, మన మాస్టర్స్ చాలా మంది, ఈవెన్ ధర్మరాజు, ఇట్లాంటి వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసింది ఏంటంటే డెత్ అనేది లేదు. హ్యూమన్ బాడీకి డెత్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని మన దాంట్లో హిస్టరీలో కూడా చాలా మంది ప్రూవ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అదే ఆథర్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నువ్వు సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ లో నీ బాడీకి సిక్నెస్ లేదు, డెత్ అనేది లేదు అనేది ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫీడ్ చేయగలుగుతావో అప్పుడు నువ్వు నీ బాడీ డెత్ ని కానీ సిక్నెస్ ని కానీ ఎలాంటి జబ్బునైనా ఓవర్కమ్ చేయగలుగుతుంది అని చెప్తుంది. ఈ సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ అనేది మనకి ఆల్ఫా, ఒమేగా ఇలాంటి స్టేట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ప్యూర్ ఒమేగా స్టేజ్లో ఉండేదాన్ని సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ అంటారు. ఆ సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్లో మెడిటేషన్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు నాకు ఎలాంటి సిక్నెస్ లేదు, నా బాడీ సిక్నెస్కి ఎటువంటి గురి కాదు, డెత్ అనేది లేదు, నేనేం ఫేస్ చేయను ఈ బాడీతో అని ఎప్పుడైతే ఫిక్స్ చేస్తావో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయగలుగుతావు. అలాగే క్రీస్ట్ కూడా చేశాడు అని చెప్తుంటాను. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్.